Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss the concept of number conversion in digital design for first year students. So what is a number? Already in previous video lecture I explained this concept, that is what is a number. So basically the word number, most of us immediately think as an decimal number system with 10 digits, isn't it? But in modern computers we do not process decimal numbers. So instead they work with binary numbers. Okay. So in this session we will discuss the conversion of numbers. That is how to convert a binary to decimal, decimal to others, octal to others. Okay. The first one is, so number based conversion is a 4 process. First one is binary to some other number systems, then decimal to some other number system, then octal to other systems, then hexadecimal to other systems. So basically we have 4 different types of number systems, isn't it? So how to convert these 4 to other systems. First one is binary to other number system, means it's a binary to decimal, binary to octal, binary to hexadecimal. So okay, let us move to the how to convert these number systems. Okay. So first one is binary to decimal conversion. So in this process starts from multiplying the bits of binary numbers with its corresponding positional weights. That is, ஒவ்வொரு பைனரி நம்பருக்கும் ஒரு பொசிஷன் வெயிட் ஒன்று கொடுத்துருப்போம், அதனோட பொசிஷனை வச்சு அதுக்கு ஒரு வெயிட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்போம். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈச் அண்ட் எவ்வரி பிட்ஸ் டினோட்டட் அஸ் இட்ஸ் பொசிஷனல் வெயிட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ மல்டிப்ளையிங் த பிட்ஸ் வித் இட்ஸ் வெயிட்ஸ். Okay, and then add all of these products. Then we can get an decimal equal decimal number of its binary. Okay, so that is first to declare the positional weights. இதுதான் வந்து பொசிஷனல் வெயிட்ஸ். அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் அதனுடைய பேஸை பொறுத்து அதனுடைய பொசிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத டிக்ளேர் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ பொசிஷன் டிக்ளேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது லெஃப்ட் மோஸ்ட் பிட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 is this the example binary number. 1 is denoted as 2 power 0, that's a 0th place. So that is a position, and then positional weight அப்படிங்கிறது 2 power 0, அதனுடைய பேஸை வச்சு நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, so it's going on. Okay, so இந்த நடுவில் இருக்க இந்த பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது இஸ் நோட் டினோட்டட் அஸ் அண்ட் பைனரி பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற பிட்ஸை எப்படி டினோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய பொசிஷன் என்னென்னா 1 divided by 2 power 1, 1 divided by 2 power 2. So that is denoted here as 2 power minus 1, 2 power minus 2, 2 power minus 3. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து பொசிஷனல் வெயிட்ஸு. ஸோ இந்த மாதிரி பொசிஷனல் வெயிட்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய பொசிஷனை பொறுத்து அதுக்கு ஒரு வெயிட் கொடுக்குறோம். ஓகேவா? ஸோ அதை டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் மல்டிப்ளையிங் த பிட்ஸ் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிட் ஆஃப் அ பைனரி நம்பர் இன்டூ இட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் பொசிஷனல் வெயிட்ஸு. ஓகே, so there we take one example, that is 1011 0.101. ஸோ இங்கே நம்ம ஒவ்வொரு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா மல்டிப்ளையிங் த பிட்ஸ் ஆஃப் பைனரி நம்பர் வித் இட்ஸ் பொசிஷனல் வெயிட்ஸ். திஸ் இஸ் ஓகே. ஸோ இதில் ஒவ்வொரு பிட்டையும் இதில் இருக்கிற நம்ம கொடுத்துருக்குற எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருக்குற ஒவ்வொரு பிட்டையும் தனித்தனியாக பிரிக்கிறோம். அந்த பிரித்த ஒவ்வொரு பிட்டுக்கும் அதனுடைய பொசிஷனல் வெயிட் என்ன அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணியிருக்கோம், மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அண்ட் தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆட் ஆல் தோஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸு. ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடுறோம். ஓகேவா? தென் வி கெட் அன் டெசிமல் நம்பர். ஸோ திஸ் த பைனரி டு டெசிமல் கன்வர்ஷன். So next one is binary to octal conversion.
So how to process this means just to pair of 3 bits is equal to 1 octal digit. That is in binary bitsங்கிறது zeros and ones நிறைய collection of bits இருக்கும். அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம்னா 3 பிட்ஸாக குரூப் பண்ண போகிறோம். அண்ட் தென் each and every 3 bit a pair of 3 bit is equal to 1 octal digit. Okay, so there's a steps of conversion, this conversion. So here 2 steps to convert this binary number into octal number. So first step is to make the pair of 3 bits on both sides of the binary point. Suppose if there will be 1 or 2 bits left in a pair of 3 bits pair, we add the required number of zeros on extreme sides. So group பண்ணுறப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைட்லேயோ ரைட் சைட்லேயோ ஏதாவது குரூப்பிங்க்கு இப்போ 3 பிட்ஸை குரூப் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். அதில் ஏதாவது ஒரு பிட்டு மட்டும்தான் ரிமைனிங் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஜஸ்ட் டு ஆட் 0 ஃபார் குரூப்பிங் 3 பிட்ஸ். ஓகே, அதை 3 பிட்ஸை குரூப் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை ஜீரோஸ் வேணுமோ அத்தனை ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். அது லெஃப்ட் சைடில் இருந்தாலும் சரி ரைட் சைடாக இருந்தாலும் சரி. ஓகேவா? So that's to take this example 0 1 1 1 0 0 1 இங்கே 1. ஸோ இதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்குற பைனரி நம்பர். ஸோ 3 பிட்ஸை குரூப் பண்ணுறோம். இங்கே ஒரு 3 பிட்ஸ் கிடச்சிருச்சு, இங்கே ஒரு 3 பிட்ஸ் கிடச்சிருச்சு. ஆனால் இங்கே லாஸ்ட்டில் இங்கே ஒரு பிட்டு தான் இருக்குது. ஓகேவா? இதை 3 பிட்டு ஆக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஜஸ்ட் டு ஆட் 2 zeros ஆன் இட்ஸ் ரைட் சைட். ஓகே, ஸோ இந்த பக்கம் வந்தோன்னா ரைட் சைடு ஆட் பண்ணிக்கிறோம், இந்த பக்கம் வந்தோன்னா இந்த பக்கம் போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இங்கே ஒரு 1 பிட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதனோட 2 பிட்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ரைட் தி ஆக்டல் டிஜிட் கரஸ்பாண்டிங் ஈச் பேர். இந்த ஒவ்வொரு பேருக்குரிய ஆக்டல் டிஜிட்ஸ் எடுக்கணும். ஓகே, அந்த ஆக்டல் டிஜிட் அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு குரூப் பண்ணியிருக்கணும். அந்த குரூப் பண்ணுறதுக்கும் ஈக்குவலண்ட்டான ஒரு ஆக்டல் நம்பர் பொசிஷனை வச்சு நம்ம கொடுக்க போகிறோம். தட் இஸ் 4 to 1 பொசிஷன் சொல்லுவோம். ஸோ எந்த பொசிஷனில் 1 இருக்கோ அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3க்கு எடுத்துக்குவோம். இங்கே 0 1 1 ஒரு 3 பிட் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு எப்படி 3ன்னு பொசிஷன் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இதனுடைய பொசிஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு 1. ஓகே, அடுத்து வந்து 2, அடுத்து இருக்கிற பொசிஷன் 4, அதாவது 2 power 2 அண்ட் தென் 2 power 3. இது மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட்லேயே சொல்லியிருக்கோம் பொசிஷனல் வெயிட் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு. ஸோ இதை வச்சு எந்த பிளேஸில் 1 இருக்கோ அந்த பிளேஸில் இருக்கிற பிட்ஸை மட்டும் ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த 3க்கு வந்து இந்த 2's பிளேஸில் 1 இருக்குது அண்ட் தென் 1's பிளேஸில் 1 இருக்குது. ஸோ 2 + 1 is 3. ஓகே, தட் இஸ் இட்ஸ் ஈக்குவலண்ட் ஆக்டல் டிஜிட். ஓகேவா? அப்போ 3 பிட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிடுறோம். ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் அதனுடைய பொசிஷனில் இருக்கிற ஒன்ஸை வச்சு கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு நம்பர் டினோட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் இட்ஸ் ஈக்குவலண்ட் ஆக்டல் நம்பர். So next one is binary to hexadecimal. So it's just equal for ஆக்டல் நம்பர். ஓகே, ஆக்டலுக்கு வந்து 3 பிட்ஸை கலெக்ட் பண்ணி ஒரு ஈக்குவலண்ட் ஆக்டல் டிஜிட் கொண்டு வந்தோம். இங்கே வந்து 2 பேர் ஆஃப் 4 பிட்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஹெக்ஸாடெசிமல் டிஜிட். 4 பிட்ஸை கலெக்ட் பண்ணோன்னா தான் ஒரு ஹெக்ஸாடெசிமல் டிஜிட் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த இங்கேயும் 2 ஸ்டெப்பில் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம். தட்ஸ் த சேம் திங். ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் டு கலெக்ட் 4 பிட்ஸ். இஃப் தேர் வில் பி எனி 1 or 2 bits left in a pair of 4 bits means just to add the required number of zeros. ஓகே, இப்போ இதில் முடிச்சிட்டோம். இதே மாதிரி லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு 1 இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து 3 பிட்ஸ் வேணும். ஸோ ஜஸ்ட் 3 பிட்ஸை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப் ரைட் தி கரஸ்பாண்டிங் ஹெக்ஸாடெசிமல் டிஜிட் ஆன் ஈச் பேர். ஓகே, தட் இஸ் அ பேர். இதில் ஆக்டலில் சொன்ன மாதிரி தான் அதனுடைய பொசிஷனை வச்சு அதுக்கு ஒரு பிட் ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி டேக்கன் 1 0 1 0. வாட்ஸ் இட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஏ மீன்ஸ் where it is 1 bit, that is 8ல ஒரு 8th positionல ஒரு 1 இருக்குது. ஸோ 8 and then second placeல ஒரு 1 இருக்குது. ஸோ 2. ஸோ 8 + 2 10. So equivalent hexadecimal digit is A. Okay, so that's a binary to hexadecimal conversion. Okay, thank you students.